पातशाह जी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी का जो बहुत समय तो लैके अरदासां बेनतियां हो रही सन, सो पातशाह जी ने महान कृपा की अरदासां बेनतियां प्रवान करके सुने अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई पितर महावाकां के अनुसार फतेह बख्शिश की है। सतगुरां का शुकराना करते हुए गुरमत ग्रंथी रागी सभा सर्कल बागा पुराना समूह संगतां रल मिल के गुरु पातशाह के चरणों च अरदासां बेनतियां कीतियां ने। पातशाह जी का धन्यवाद शुकराना किया है। सो जिन्ने भी सिंह गुरु घर पहुंचे हो सारिया संगतां का तहे दिलों धन्यवाद। वाहिगुरू कृपा करन इस तरह मेहनत बाकी बनी रहे। सभ्यां कीतियां हुई अरदासां बेनतियां पातशाह जी प्रवान करन। सत श्री अकाल, मैं शिंदरपाल राजेआना, तुसी देख रहे हो प्रैस पंजाब 24। अज असी पिंड चोटियां ठोबा विखे जिथे गुरमत रागी ग्रंथी सभा ते सर्कल बाघा पुराणा ने इकट्ठे होके अज श्री सुखमनी साहिब का जाप किया है। अज इलाही बाणी का शब्द कीर्तन होया। क्योंकि अज गुरु नानक साहिब की कृपा हुई। उन्हां दे ये पावन दिन नूं मुख रखदिआं होइआं जो 3 काले खेती कानून सन उन्हां नूं रद्द किया गया है। इस संबंध दे विच गुरु साहिबां दा धन्नवाद करन वास्ते गुरमत रागी ग्रंथी सभा इकत्तर हुई है। वो इकत्तर हुई सभा दे नाल असीं गलबात सब तो पहला करदे हां प्रधान बलराज सिंह लधाई कि अज दा जिहड़ा विशा है वो की विशा सी, अज की कारण सी जिहड़ी गुरमत रागी ग्रंथी सभा इकट्ठी हुई है। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं धन्नवाद करते हैं प्रैस पंजाब 24 का। जदों भी इन्हां नूं सद्दा भेज गए हर वक्त पहुँचते हैं दोने चैनल। सो जो अज का जो दिन है प्यारी साध संगत जी, पहला भी धन गुरु नानक पातशाह महाराज का जिदे जन्म दिहाड़ा सी 19 का, उस दिन ही खुशखबरियां मिलियां कि जिहड़े काले कानून सी रद्द हो चुके हैं। उस तो उपरंत साडे किसान भरा अपनियां जमीरां नूं जिउंदे जागदिआं करदिआं होए उत्थे बैठे रहे। कुछ होर भी काम सन जो नेतरे चाढ़ के जमां उत्थों रद्द करा के कल रात परसों परते ने। उन्हां दे सही सलामत आउण दी खुशी दे विच धन गुरु नानक पातशाह महाराज दे बड्डे नूं मुख रखदिआं होइआं असीं अज इकत्तर होई गुरमत रागी ग्रंथी सभा सर्कल बाघा पुराना मोगा। सो असीं अज सुखमनी साहिब जी दे जाप कीते ते नाल उपरंत कीर्तन विचारां कीतियां जी। इस संबंध विच असीं इकट्ठे होए सां। किवें लगा किसान जित के आए है 1.5 साल बाद आपो अपने घरां दे विच अज उन्हां ने रैण बसेरा कीता, किवें लगा?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ, ਠੰਡ ਵੀ ਝੱਲੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਤਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗਥਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਬੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਐਡੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਾਏ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜੇ ਆ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੇ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਰਸਾ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਜਪਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਜਦ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਸਰਕਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।